بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پچھلی گفتگو کو ہم نے اس بات پر اختتام پاکستان ٹیلی ویژن کی یادوں کے ساتھ جنرل ضیاء الحق کے زمانے کا کچھ تذکرہ کیا تھا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے کہا تھا کہ ضیاء الحق صاحب نے کچھ ایسے اقدامات کیے تھے کہ بلوچستان میں بہت امن اور سکون ہو گیا تھا۔ آپ پاکستان کی سیاسیات کی حد تک جو بھی سوچ رکھتے ہوں، میں ضیاء الحق صاحب کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا۔ بلوچستان میں انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو وہاں انہوں نے جو اس وقت یعنی شورش کے زمانے سے جو لوگ بہت سے لوگ باہر مائگریٹ کر گئے تھے، بہت سے لوگ جیلوں میں بند تھے، نیب کے جو نیشنل عوامی پارٹی کی جو حکومت برطرف کی گئی تھی، ان کے اوپر کوئی سازش کیس بھی بنایا گیا تھا، وہ حیدرآباد جیل میں تھے، انہوں نے سب کو رہا کر دیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو اس سے وہ سیاستدان بھی شاید تھک چکے تھے، وہ آرام سے بیٹھ گئے، سکون سے بیٹھ گئے، اور جو باہر افغانستان میں یا کہیں اور وطن بدری اختیار کیے ہوئے تھے، جلا وطنی اختیار کیے ہوئے تھے، وہ بھی واپس آ گئے۔ تو اس طرح سے ایک امن کی فضا وہاں قائم ہو گئی۔ پھر دولت کی ریل پیل اتنی زیادہ ہوئی کہ وہاں دولت کی ریل پیل اس قدر زیادہ ہوئی کہ وہ افغان مہاجرین کی مجاہدین کا زمانہ تھا، مجاہدین کا، وہ افغان وار کے بہت سی دولت بھی آ گئی، لوگوں میں کچھ خوشحالی بھی آ گئی، لوگوں کا مزاج بھی بدل گیا۔ تو میں نے انہوں نے جتنا عرصہ بھی حکومت کی 8-10 سال، وہ 10 سال جو ہیں وہ بلوچستان کی حد تک، میں صرف بلوچستان کی حد تک بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے باقی ملک میں وہ باتیں بھی صحیح ہیں کہ اسلحہ بھی آیا، منشیات بھی آئیں، اسمگلنگ بھی عروج کو پہنچی، وارداتیں بھی شروع ہوئیں، لیکن ایک فائدہ اس کا یہ ہوا کہ بلوچستان میں امن اور سکون کا دور تھا وہ۔ اور پاکستان ٹیلی ویژن سے جو میری یادوں کی وابستگی ہے وہ اس طرح سے کہ پھر متواتر اسلامی پروگرام 10 سال تک صبح شام، اچھا خاص طور پہ وہ جو یہ چونکہ ضیاء الحق صاحب اسلامی منشور لے کر آئے تھے، اور اس کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی اپنی پالیسی بدل دی اور پروگراموں میں بہت زیادہ ان کو اسلامائز کر دیا گیا۔ پہلے میں کچھ ان کے واقعات بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال جن لوگوں کو میں خصوصی طور پر پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے یاد کرنا چاہتا ہوں اور جن کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں جو پہلا پروگرام جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں شفیق قادری صاحب نے جو ریکارڈ کیا تھا، وہ اس میں جو اسسٹنٹ پروڈیوسر کے فرائض تھے وہ سجاد احمد صاحب، جو بعد میں سینئر پروڈیوسر بنے، پھر پروگرام مینیجر بنے، پھر ایگزیکٹو پروڈیوسر غالباً یا ایگزیکٹو پروگرام مینیجر، وہ پھر کوئٹہ سے لاہور بھی منتقل ہو گئے، ابھی بھی وہ میرے رابطے میں ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بہت بڑے بڑے ڈرامے انہوں نے پروڈیوس کیے، تو وہ بہت بڑے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ بھی بہت سے پروگرام کیے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ بہت محنت کرتے تھے پروگراموں کو بنانے میں، سنوارنے میں، لوگوں کو بلانے میں۔ میں نے ان کے ساتھ خاصے پروگرام کیے، اور وہ یقیناً ان کو ٹریبیوٹ میں ایک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں اپنی نوکری کا پورا حق ادا کیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اس زمانے میں باہر سے جو پروڈیوسر آتے تھے وہ زیادہ تر اس انتظار میں رہتے تھے کہ وہ کب واپس کراچی اور لاہور جائیں گے، اور وہ بس کوئی خاص دلچسپی نہیں لیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ حضرات ان میں ایسے بھی تھے خاص طور پر جو بہت دلچسپی لیتے تھے، اور ان میں مثلا ناظم الدین صاحب کا نام میں ضرور لوں گا۔ وہ اسلامی پروگراموں میں بہت دلچسپی لیتے تھے، کراچی سے تشریف لائے تھے، اور انہوں نے جتنے بھی پروگرام میں بعد میں کرتا رہا وہ اسلامی پروگراموں کی گویا ایک طرح سے اسلامک پروگرامز پروڈیوس کرنے کی ذمہ داری انہی کے سپورٹ تھی، اور وہ بھرپور توجہ سے، دلچسپی سے، محبت سے پروگرامز کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ تھے، علی رضوی تھے، اقبال حیدر صاحب تھے، وہ بھی بہت وہ تو پروگرام پہ بڑی محنت کرتے تھے، اور میں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ پروگرام نہیں کیے، لیکن وہ محنت بہت کرتے تھے اور پروگرام کو حد الوسع بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پروگرام مینیجروں میں فضل دورانی صاحب تھے، عطا اللہ بلوچ صاحب تھے، معاذ اللہ جمال دینی صاحب تھے، یہ لوکل حضرات تھے، لیکن میں نے ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ پروگرام نہیں کیے ہیں۔ اس دوران غفران امتیازی صاحب یہ جنرل مینیجر تھے۔ ان کے زمانے میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ میں پروگرام ریکارڈ کروا رہا تھا، تو وہ پروگرام جو اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہوتے تھے وہ وہاں جو ان کے پاس سکرین لگی ہوئی ہوتی تھی ان کے آفس میں، اس پر بھی وہ نظر آتے تھے۔
उन्होंने कहीं ये देख लिया कि कोई नुक्स उन्होंने देख लिया और वो फौरन अपने दफ्तर से उठकर स्टूडियो में आए, और यहाँ सिर्फ कोई मेरा बटन खुला हुआ था या किसी कोई बटन ऊपर नीचे था, तो उन्होंने आकर बाकायदा, मेरे कोई जनरल मैनेजर थे स्टूडियो के, प्रोग्राम मैनेजर कोई और थे, प्रोड्यूसर कोई और थे, उन्होंने आकर मेरा वो बटन बंद करवाया। तो इस हद तक मोहतात थे ये लोग भी। रेडियो की तो खैर क्या बात थी, मैंने आपको पिछली किस्तों में बताया कि रेडियो तो एक मतलब एकेडमी था पूरी, लेकिन टेलीविज़न में भी ज़बान का, शाइस्तगी का, ख़ास तौर पे ये जो सरवर सौदाई साहब थे, ये चूँकि स्क्रिप्ट एडिटर भी थे लेकिन बाद में शायद प्रोग्रामों की एडिटिंग भी ये खुद करते थे, तो इनकी भी बड़ी मोहतात, बल्कि वहाँ मज़ाहिया अंदाज में कहा जाता था कि कोयटा टेलीविज़न पर सरवर सौदाई पॉलिसी नाफिज है। वो सरवर सौदाई साहब की पॉलिसी ये थी कि वो कोई भी ऐसा लफ्ज़ या ऐसी बात जो तहजीब से हटकर हो या थोड़ी सी उसमें कोई सवाल पैदा होता हो, वो इस किस्म की बातें बर्दाश्त नहीं करते थे, पसंद नहीं करते, तो एडिटिंग में निकाल देते थे। तो मैं ये आपको बता रहा था, अफजल नेगल साहब भी एक जो वो लैंग्वेजेस के प्रोड्यूसर थे, वो मैंने उनके साथ तो कोई प्रोग्राम नहीं किए, लेकिन कुछ अर्सा जब सौदाई साहब नहीं होते तो वो उनको लुक आफ्टर करते थे। वो भी एक पढ़े लिखे, बिरहावी एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी भी थे, और उनके और भी बहुत से मशागिल थे, शतरंज और इस किस्म की शायरी और घूमना फिरना और ये शौक़ उनमें पाए जाते थे। तो ये मतलब वो सारे लोग जो उस ज़माने में थे, पाकिस्तान टेलीविज़न, अब ये आज पाकिस्तान टेलीविज़न है, अगरचे उसके बहुत ज़्यादा चैनल्स खुल गए हैं, लेकिन वो बात नहीं है कि पाकिस्तान टेलीविज़न जिस तरह उस ज़माने में, एक अवलन तो चूँकि पाकिस्तान टेलीविज़न सिर्फ उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न था पीटीवी, दूसरा कोई चैनल ही नहीं होता था, लेकिन उसका सिर्फ एक चैनल था शुरू में। बाद में फिर ये दूसरे चैनल जो उन्होंने पीटीवी वर्ल्ड और पीटीवी न्यूज़ और पीटीवी ये स्पोर्ट्स ये अलग हो गए, लेकिन उस ज़माने तक सिर्फ पीटीवी ही हुआ करता था, और वो होम भी था, वो वर्ल्ड भी था, वो सब कुछ वही एक पीटीवी होता था। अच्छा, शुरू में नशरियात पीटीवी की सिर्फ 3-4 घंटे की हुआ करती थी, और 4 बजे के करीब प्रोग्राम शुरू होते थे और कोई 9-10 बजे के करीब जो है वो ख़त्म हो जाया करते थे। आखिरी प्रोग्राम फरमाने इलाही होता था, और उसमें अक्सर प्रोग्रामों में ही ज़्यादातर उनको रिकॉर्ड करवाता था, तो वो बहुत से लोगों के इसी तरह शहरी बहुत से लोगों ने उन उस प्रोग्रामों को देखा, और जो उस ज़माने के लोग पीटीवी को देखने वाले हैं वो अब भी याद करते हैं, अक्सर उनसे मुलाकात भी मेरी होती रहती है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि उस वक्त जो नशरियात होती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे की नशरियात होती थी। कोई दोपहर 3 या 4 बजे वो शुरू होती थी, लोकल लैंग्वेजेस का प्रोग्राम होते थे, फिर तिलावत, फिर तर्जमा। सिर्फ एक प्राइम टाइम में सिर्फ एक जो है वो 2 चीज़ें थी। एक ड्रामा प्रोड्यूस किया जाता था, ड्रामा होता था, बहुत शानदार ड्रामे थे उस ज़माने के अंदर, दहलीज, वारिस, ये ड्रामे जो चले, इन्होंने कमाल रिकॉर्ड ड्रामे थे ये, और भी बहुत से। फिर ये बाद में अंधेरा उजाला और ये फ़नी ड्रामे, ये अलिफ नून और इस किस्म के ड्रामे भी प्रोड्यूस हुए, तो बहुत यानी धुआं ये जो थे बहुत आप कह लें कि यादगार ड्रामे थे। और इसी तरह से हर हफ्ते एक लॉन्ग प्ले भी चलाया जाता, उसको टेली प्ले कहते थे। MNH मोहम्मद निसार हुसैन जो गालिबन लाहौर टेलीविज़न के जनरल मैनेजर थे, वो प्रोड्यूस करते थे, वो भी बहुत ज़बरदस्त, क्या देखने वाली बात होती थी। शायद मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो रगू में जहर एक ड्रामा मुझे अब तक भी याद है, जो मनशियात के हवाले से उन्होंने किया था, और भी बहुत से ड्रामे उन्होंने किए, और बहुत लाजवाब ड्रामे हुआ कर। आखिरी प्रोग्राम फरमाने इलाही होता था। तो ये इस तरह से पाकिस्तान टेलीविज़न से अब मेरा 32 साल की रफ़ाक़तों का जो ताल्लुक़ है, उसमें मैं ज़ाहिर है कि यही कह सकता हूँ कि जितने भी लोग थे पाकिस्तान टेलीविज़न के, वो नहायत ज़िम्मेदार, मेहनतकश, मोहब्बत करने वाले, पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता, मोहतात, और ये सारी खूबियाँ उनमें भी मौजूद थी। अब टेलीविज़न कुछ और शक्ल अख्तियार कर गया है, अब बहुत से चैनल्स आ गए हैं, और उनकी पाकिस्तान टेलीविज़न के नाज़रीन की शायद तादाद भी खासी कम हो गई है, और वो जो प्रोडक्शन के मयार थे, और बल्कि प्रोडक्शन ही तकरीबन बंद हो गई है। अलमिया है, इतना बड़ा चैनल जो यानी जो हमारे पास है, उसको हमने सिर्फ एक सरकारी तर्जमान बना कर रख दिया है। सरकारी तर्जमान तो है, उसकी हैसियत है, उस ज़माने में भी था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टेलीविज़न क्यों दूसरे चैनल्स का मुकाबला नहीं कर सकता अगर उसकी पॉलिसी को थोड़ा सा आज़ाद कर दिया जाए, ये मेरी तजवीज़ है। बहरहाल मैंने जिन लोगों का जिक्र करना था वो तो मैंने कर दिया। अब मैंने वो जो जनरल ज़ियाउल हक साहब की पॉलिसी के हवाले से वो भी मैंने बात
کر دی کہ اس زمانے کا ماحول کس طرح سے ہو گیا تھا. اور یہ ایک یادوں کا سلسلہ ہے، آگے بھی چلتا رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.